ગુડ મોર્નિંગ ગાઈઝ. તો હમણાં વાગ્યા છે 7:30 જેવું. ઉઠી ગયો, ગજબ ઊંઘાઈ, બહુ જ થાકી ગયો તો એટલે હવે નાહવા જાઉં ફટાફટ અને પછી કોલેજ જવા નીકળું હમણાં. એટલે ફટાફટ વિડીયો બનાવું છું કેમ કે ઉઠીને મને યાદ આવી ગયું કે વિડીયો બનાવવાનો છે. નાહવાનું બી બાકી છે, નહીને મળું. ચલો ફટાફટ નહીં લો પહેલાં. ઓકે, આજનો દિવસ બહુ સારો જશે. યસ. તો ગાઈસ તૈયાર થઈ ગયો. વાળ ઓળવાના બાકી છે બસ. એના સિવાય આ આઉટફિટ છે આજનું. જેકેટ આ મને રિપીટ કરું છું પણ મને બહુ ગમે છે એટલે, અને ટી શર્ટ ને આ તો ઠીક છે. ઓકે, તો આજનું આઉટફિટ છે. મારા વાળ ઓળવાના બાકી છે, ખાલી એ ઓળી દઉં હમણાં અને હવે નીકળું ફટાફટ. હવે કોલેજ જઈને જ બ્લોગ બનાવીશ કેમ કે હવે નીકળવું પડશે, લેટ થઈ ગયો થોડુંક. મસ્તીમાં અરે શાંતિથી જઈશું માં બહુ લેટ થઈ ગયું છે. તો ફટાફટ નીકળું અને પછી થોડીક વારમાં મળું. ઓકે ગાઈસ, ચલો ઠીક છે, મળીએ અને પછી કોલેજ જઈને મજા કરીએ. કોલેજ પતાવીને આજે જીમ જવાનું છે. શરીર દુખે છે પણ જીમ છોડવાનું નથી, જીમ જઈશું. ઓકે, જીમ જઈને પછી ધુરંદર જોવાનો. ધુરંદર હું એક વખત જોઈ આવ્યો, પાછો જોવાનો પ્લાન છે. યુગ કહેતો હતો કે જઈએ, હવે જોઈએ કે જવું છે નથી જવું. ચલો, તો ક્લાસમાં પહોંચી ગયો. સેમ બેન્ચ પર જ બેસું છું 2-3 દિવસથી, ખબર નહીં કેમ. હવે બસ ક્લાસમાં જ છું, બેસી ગયો છું અને સર આવશે હવે થોડીક વારમાં. ત્યાર સુધી બેસીએ અને બેસ જોઈએ કે શું થાય. एक हाथ वाला हिस्सा बनाना है, इस साइड हैंडीक्राफ्ट एक कला है. यूनिफॉर्म, इस साइड एक लेग पोजीशन, इस साइड एक जूते बाटा कंपनी के. कौन सी कंपनी के? बाटा. नहीं, बाटा. तो डियर माय स्टूडेंट्स, मैंने कितनी बार फोल्ड किया है? 3 टाइम आप खोलेंगे. दिस कंप्लेन 1 डॉल. जिस डॉल का नाम है अंजू. क्या नाम है? अंजू. क्योंकि मैं सर ने बोला कि आपको अच्छा लगे तो आप क्लब नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे प्लीज. क्या करेंगे? अंजू मंजू के 2 भाई हैं. अंजू मंजू के 2 भाई हैं, संजू और सुपरविंजू. ये भी हमारे गर्ल्स के लिए. તો એ હેન્ડીક્રાફ્ટ સમજાવે છે, ગજબ બધું બનાવે છે. ઓકે, इन्हीं दोनों कट को फिंगर से दबा देंगे. ऊपर में छोटा सा पाइप है, उनको काट देंगे. इन्हीं कटे वाले पेपर को प्रेस कर देंगे. तो आप बताएंगे आपके इंग्लिश में ये कौन सा लेटर है? टी माने टाइगर, और टी माने टीचर भी होता है, और अपने टीचर स्टूडेंट्स टाइगर से कम नहीं होते हैं. एक ही पेपर लेके स्लोली उठाएंगे. तो टी से एक किसमिस टी, कंप्लेन और तैयार हो जाए. ये भी हमारे सीआर के लिए एक छोटा सा. તો ક્લાસની અંદર અત્યારે થોડુંક ક્રાફ્ટનો આ ક્લાસ ચાલે. ખબર નહીં, આ ભાઈ જયપુરથી આવ્યા જેવું કહે છે અને કંઈક શીખવાડે જ બધું. और लता और हमारे सुनील सर 5 मिनट का समय दिया है प्लीज. और सॉरी डोंट माइंड, प्लीज लिसन. मेरी कोई जॉब, कोई नौकरी, कोई कंपनी, कोई एनजीओ, कोई ट्रेनिंग नहीं है. मेरा एक छोटा सा एरिया है प्रताप नगर. उन प्रताप नगर के उन बच्चों को पढ़ाते हैं. वो बच्चे चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते. और सॉरी डोंट माइंड, मैं भी देख नहीं सकता हूँ. 1 आइज दिस माय डैमेज. तो मैंने सिविल, मेडिकल कॉलेज, जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं सभी मेडिकल कॉलेज में किया है. एक आधे से ज्यादा काटेंगे, छोटा इधर बड़ा इधर. बड़े वाले साइड से स्टूडेंट्स एक चाकू डिजाइन पान पत्ती की तरह काटेंगे. तो इन्हीं पेपर को अलग अलग गुलाबी
इधर करेंगे, हरा उधर करेंगे, दोनों के बीच में वेस्ट है, उन वेस्ट को हटा देंगे। पेंसिल सीजर से डाउन करेंगे, फिंगर से दबा देंगे, एक कड़ यहाँ लगाएंगे, एक कड़ उनके बाजू में, एक ही पेपर लेके स्लोली उठा देंगे। तो दिस फर्स्ट वन, सेकंड डाउन, टर्न बाय टर्न। सॉरी डोंट माइंड, आप थोड़ा सच बताना प्लीज। जैसे उठाया है वैसे नीचे बिठाएंगे, एक लोटस फ्लावर भाई लोगों गाना नहीं क्या एवरीबॉडी, आप सच बताना प्लीज। आप जब छोटे थे स्कूल में पढ़ते थे, आपने ये देखा होगा, इनकी बुक होती थी, वो पहले मैं अपनी बुक सेल करता था, बुक के पैसे आते थे तो उन गरीब बच्चों के लिए कपड़े, राशन, पेन, पेंसिल, बुक्स उन हैंडीकैप बच्चों को मिलता था। लेकिन ये 4-5 साल कोविड और लॉकडाउन के कारण ना मेरे पास बुक्स है, ना ट्यूशन चलाने के लिए कुछ भी नहीं है। आप लोगों की मदद से, आप लोगों की हेल्प से हमारे उन गरीब बच्चों के लिए कपड़े, यूनिफॉर्म, राशन, पेन, पेंसिल एक सहयोग होता है। और कल मैं आया था, मैंने सेकेंड ईयर क्लास में किया, तो सारे क्लासेस के टीचर और बच्चों ने, बिकॉज यू सपोर्ट माय हैंडीकैप चिल्ड्रन, तो प्लीज आई एम रिक्वेस्ट यू गर्ल्स बॉयज, यू एज यू लाइक, प्लीज यू हेल्प दिस माय हैंडीकैप चिल्ड्रन। मैं भी एक हैंडीकैप हूँ, पहली बार आपके गुजरात में आया हूँ। यहाँ पे जितने भी MBBS कॉलेज है, ये कौन सा है जी? के साथ सिविल नरेंद्र मोदी सारा हो गया है। तो प्लीज आप जो भी आप एज यू लाइक, प्लीज यू कोऑपरेट माय हैंडीकैप चिल्ड्रन, प्लीज एवरीबॉडी, स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी, बॉयज, गर्ल्स, यू सपोर्ट माय हैंडीकैप चिल्ड्रन। अभी आप आ जाओगे 100, 200, 500 का आप लंच कर लेते हैं। आपके 100, 200 से हमारे उन गरीब हैंडीकैप बच्चों के लिए कपड़े, यूनिफॉर्म, राशन, पेन, पेंसिल एक सहयोग होगा। ये भी हमारे प्यारे गर्ल्स के लिए। तो प्लीज 2 मिनट आपके पास, प्लीज यू एज यू लाइक, प्लीज यू हेल्प माय हैंडीकैप चिल्ड्रन। कल सेकेंड ईयर के सारे बच्चों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और फर्स्ट ईयर के बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज यू हेल्प दिस माय हैंडीकैप चिल्ड्रन। 2 मिनट आपके पास, जो भी आप एज यू लाइक, प्लीज यू कोऑपरेट। आपको ऑनलाइन करना है तो मेरे पास ये QR कोड है, आपको तो प्लीज मेरे प्यारे ગાઈસ ઘરે આવી ગયો, કેમ પૂછતા નહીં, કેમ કે બહુ જ વધારે પડતો અલગ રીઝન છે। મતલબ એવું થયું કે બોમ્બ થ્રેટ આવ્યો અમદાવાદમાં, તો બોમ્બ થ્રેટ આવ્યો તો એના લીધે મમ્મીને એવું થયું કે મારી કોલેજમાં બી બોમ્બ થ્રેટ આવ્યો, તો મમ્મી કહે કે બેટા ઘરે આય, તારે કોલેજમાં રહેવાનું જ નથી। તો મને ઘરે આવવા માટે કહી દીધું અને મારે ઘરે આવવું પડ્યું। નીકળી ગયો તો કોલેજથી તો અને આવી ગયો, લેક્ચર ભર્યા, પ્રેક્ટિકલ નહીં ભર્યો। આજે બહુ ઈચ્છા હતી પ્રેક્ટિકલ ભરવાની અને રોજ કોલેજ જવાનું બી હવે ડિસાઈડ રાખ્યું હતું। હું ઘરે આવી ગયો છું, તો હું પાછો જીમ કઈ રીતના જઈશ એ મને નથી ખબર પડી રહી, કેમ કે હજુ તો કેટલા 2 વાગ્યા છે અને જીમ મારે જવાનું 5 વાગ્યા જેવું। ઘરે તો આવી ગયો, જીમ જવું છે પણ હવે ઈચ્છા નથી થઈ રહી, ખબર નહીં શું કરીશ। ચલો ઠીક છે, બસ આટલું કહેવું હતું કે બોમ્બ બ્લાસ્ટ અમદાવાદમાં નથી થયો, થશે બી નહીં, ભગવાન છે આપણી સાથે, કંઈ નહીં થાય આવું બધું। અને જે લોકો કરવા ઈચ્છે છે એ બધાને આપણી ગવર્મેન્ટ બી એટલી સારી છે કે રોકી લેશે, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી એવો બધો। પણ ઠીક છે, ઘણી સ્કૂલ્સમાં આવ્યું એવું થ્રેટ કે અમે બોમ્બ બ્લાસ્ટ કરવાના છીએ, તો બધી સ્કૂલ્સની અંદરથી બી છોકરાઓને મોકલી દીધા છે ને એવું બધું છે। તો ઓકે ચલો એ જ કહેવું હતું આજના માટે સોરી નહીં આજના માટે નહીં, હજુ તો ઘણો આખો દિવસ કાઢવાનો છે। હમણાં માટે આટલું જ, સાંજે મળીએ, થોડીક વાર સૂઈ જાઉં છું, તો બસ આટલું જ કહેવું હતું। ઓકે બાય બાય। તો ગાઈઝ કેમ છો બધા? તો નહીં સોરી જરાક ઊંઘી ગયો તો એટલે ઊંઘમાં જ છું। તો હું રેડી થઈ ગયો, મૂવી જોવા જાઉં છું ધુરંધર પાછું। ભણી લીધું, ભણીને પછી થોડીક વાર સૂઈ લીધું, એના પહેલાં ખાધું બી, હવે ધુરંધર જોવા જાઉં છું। ધુરંધર જોઈને પછી જમીશ બહાર જ, અને પછી 11-1 વાગ્યા જેવું ઘરે આવી જઈશ। તો ચલો ધુરંધર જોવા જાઉં,
તમને બી થોડી ક્લિપ્સ બતાવું. ઓ કોપીરાઇટ આવી જશે નહીં, તો ક્લિપ્સ બતાવીશ પણ બેકગ્રાઉન્ડ મ્યુઝિક નાખી દઈશ. ચલો ઠીક છે. તો ધુરંધર જોવા નીકળીએ છીએ અને પછી જમવાનું શું કરવું છે બહાર જ વિચારી લઈશું. તો પહેલાં જ બહાર જવા તો નીકળીએ. તો ચલો બાય. તો ગાઈસ ગુજ્જુ ગાંઠિયા ગુજ્જુ ગાંઠિયા નથી ભાઈ, આ જે ગામેથી વ્લોગ્સમાં છે. ઉભા રહો ખેલના ભાઈ. લે. તો ગાઈસ હવે નીકળી ગયા ત્યાંથી મૂવી પતાવીને. મૂવી બીજી વાર જોયું તો બી બહુ મજા આવી. આ હવે સ્નૂકર રમે થોડીક વાર આ લોકો. પૂલ સ્નૂકર આ અલગ છે. હા પૂલ રમે છે આ બંને લોકો. અમે અહીંયા આવ્યા કેમ કે ભૂખ લાગી હતી. હવે ખાઈશું થોડીક વાર અને પછી જોઈએ શું કરવું છે. તો આ લોકોનું આ પતે એટલે પછી ખાવા જઈએ. ઓર્ડર આપીએ નીચે ચૂરચૂર નાન અને અમૃતસરી પરાઠા. પરાઠા સીન કરીને નીચે 13 અમીગોસમાં છે ત્યાં ખાવાનું છે. તો ચલો ઠીક છે, આ પહેલાં પતી જાય પછી ખાઈએ. તો હવે બધું આવી ગયું છે જમવાનું. અમૃતસરી પરાઠો છે, ચૂરચૂર નાન છે અને આપણે આ શું હતું ચીઝ પકવાન. ચીઝ પકવાન છે. હવે એ દાલ પકવાન હોય નોર્મલી, પણ અહીંયા આ ભાઈ છે જય શ્રી ભવાની નાસ્તા હાઉસ. તો એની અંદર એ ખુલે 11 વાગે જ છે અને 100 ટોકન લઈને આવે છે. તમે રીલમાં કદાચ જોયું હશે તો એ 100 ટોકન લઈને આવે છે અને બહુ વધારે પડતું સારું દાલ પકવાન બનાવે છે. તો આ આપણો દાલ પકવાન છે અને એ ખાઈએ હવે અને મજા લઈએ. ચાલો ઓકે.